إياك نعبد وإياك نستعين. جناب گورنر سندھ عمران اسماعیل، مراد علی شاہ چیف منسٹر سندھ، میرے فیڈرل منسٹرز، صوبائی منسٹرز اور ایم پی ایز، خواتین و حضرات، اور ریلوے کے جو لیبر بھی میں نے سنا ہے وہ بھی یہاں ہیں، اور آفیسرز بھی یہاں بیٹھے ہیں. میں سب کو آج یہ بڑا اوکیزن ہے کہ کے سی آر کی آج ہم گراؤنڈ بریکنگ کر رہے ہیں. اس سے پہلے کراچی کی اہمیت. دنیا میں آپ اگر بڑے بڑے ملکوں کو دیکھیں، ترقی یافتہ ملکوں کو، تو یاد رکھیں کہ ان کی جو ترقی ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ان کی پراسپیرٹی ہوتی ہے، ان کی گروتھ ریٹ جو ہوتی ہے، وہ عموماً ایک شہر اس کو لیڈ کرتا ہے، انجن آف گروتھ ہوتا ہے، یعنی وہ جو اس کے پیچھے باقی سارا ملک چلتا ہے. انگلینڈ میں لنڈن جب پراسپر کرتا سارا انگلینڈ کرتا ہے. امریکہ میں بڑی دیر تک ابھی بھی نیو یارک، اور پاکستان کے اندر کراچی کی اہمیت ہم پوری طرح اندازہ نہیں لگا سکتے. پاکستان میں کراچی ایک ایسا شہر ہے، مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کیونکہ ہم نے ابھی اعظم سواتی نے بڑی دکھ بھری داستان سنائی کہ 70s میں کراچی کیا تھا. ہم سب جانتے ہیں کراچی 70s میں کیا تھا، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 80s میں جب کراچی ٹیک آف کرنے لگا تھا، اور تب کراچی میں انتشار شروع ہو گیا. یہ وہ شہر ہے جس تیزی سے یہ اوپر جا رہا تھا، یہ سارا پاکستان ساتھ لے کے جا رہا تھا اوپر. اور کراچی کی جو مسئلے مسائل آئے اس کے بعد، اس نے ہم سارے ملک کو متاثر کیا. تو جو آج تو یہ کے سی آر کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو پچھلے سال سپٹمبر میں ہم نے کراچی کا ٹرانسفارمیشن پلان بنایا، جس میں سندھ حکومت اور فیڈرل حکومت نے مل کے فیصلہ کیا کہ ہم کراچی کو اپ لفٹ کریں گے. تو یہ بہت امپورٹنٹ صرف کراچی کے لیے نہیں پلان، یہ سارے پاکستان کے لیے. اس کا جو فائدہ ہے وہ سارے پاکستان کو ہوگا. کراچی وہ شہر ہے جو کہ ساری دنیا میں سے انویسٹمنٹ کھینچ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بنیادی انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے. اور بنیادی انفراسٹرکچر کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ایک شہر کی ٹرانسپورٹ سسٹم ہوتا ہے، جس کے اوپر بدقسمتی سے جس طرح کی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی. تو یہ کے سی آر ایک اس کی بہت بڑی ایک سرکولر ریلوے جو کہ سارا کراچی کو ٹچ کرے گا، اور جو کہ پھر سڑکوں کے اوپر سے پریشر اتارے گا. یہ ایک بہت بڑا سٹیپ اس ڈائریکشن پہ. گرین لائن بھی ہے، اور اس کے بعد اور بھی ہمیں بس سروسز پرووائڈ ٹرانسپورٹ کرنی پڑے گی کراچی کے لیے، جس تیزی سے کراچی پھیل رہا ہے. جو کراچی کا دوسرا بہت بڑا مسئلہ وہ پانی کا ہے. اس میں میں نے ابھی آنے سے پہلے وابڈا کے چیئرمین سے بریف لیا تھا. وہ سمجھ رہے ہیں کہ آن ٹریک ہے. وہ جو اب انہوں نے ڈیٹ دی ہوئی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ 2 سالوں تک کراچی میں K4 کے ذریعے پانی پہنچا سکیں گے، جو انشاءاللہ کراچی کے لیے بہت بڑی نعمت ہوگی. اس کے بعد جو باقی کراچی کے مسئلے ہیں، اور ان کراچی کے مسئلوں کے لیے پھر سے فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کو بالکل مل کے چلنا پڑے گا، کیونکہ انٹر کنیکٹڈ ہے. کراچی کوئی فیڈرل گورنمنٹ ہم کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ پوری کوآپریشن پروونشل گورنمنٹ کی نہ ہو، اور کئی چیزیں ہیں جو پروونشل گورنمنٹ خود نہیں کر سکتی فیڈرل گورنمنٹ کے بغیر. تو جو بھی ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز کے باوجود ہمیں ملک کی خاطر، سندھ کی خاطر، ہمیں اس کو پوری طرح
कराची में इकट्ठे मिल के चलना पड़ेगा। मैं आज चीफ मिनिस्टर सिंध बैठे हैं, मैं ये भी आपको कहूँगा कि इसको रिकन्सिडर करें। जो हम ये बंडल आइलैंड का प्रोजेक्ट है, इससे सारा फ़ायदा सिंध को है, प्रॉफिट सिंध को है, नौकरियां सिंध को मिलेंगी, कराची के ऊपर से प्रेशर उतरेगा। क्योंकि कराची अगर इसी तरह फैलता गया तो बहुत मुश्किल है इतने ज़्यादा कराची को सारी यूटिलिटीज़ प्रोवाइड करनी। जितना जितना शहर फैलता जाएगा उतना उतना मुश्किल होता जाता है। और ये सारे दुनिया के जो, अगर आप न्यूयॉर्क को भी देख लें तो वो जब स्पेस जब फैल नहीं सकता तो ऊपर जाता है शहर। तो हमें एक बहुत ज़रूरी है, जिस तरह हमने लाहौर को बचाने के लिए किया है, रावी सिटी जो लाहौर की बन रही है वो लाहौर को बचाने के लिए है, क्योंकि लाहौर भी फैलता जा रहा है और प्रेशर उसके ऊपर इतना, क्योंकि आबादी बढ़ रही है हमारी, शहरों पे इतना प्रेशर है कि अभी से हमने आगे प्लानिंग ना की तो शहर ये अनसस्टेनेबल हो जाएंगे। इनके लिए जो प्रॉब्लम्स अब कराची में आप फेस कर रहे हैं, क्योंकि कराची तेज़ी से बढ़ गया है, ये जब तक कि अभी से प्लान ना करें कि हमने किधर इसको रिंग फेंस करना है, किधर हमने कौन से इलाके ऊपर लेके जाने हैं, जब तक अभी से प्लानिंग नहीं होगी तो कराची एक कोई गवर्नमेंट इसको सही माने में फैसिलिटीज़ नहीं दे सकेगी। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा हमारा जो पाकिस्तान का फ़ायदा है कि बंडल आइलैंड जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें बड़ी बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, लोग तैयार हैं बाहर से पैसे लाने के लिए पाकिस्तान में। और जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का असास है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, इनके पास कैपिटल पड़ा है, डॉलर्स पड़े हैं जिसकी पाकिस्तान को ज़रूरत है, ताकि हमारी करेंसी को स्टेबलाइज हम करें। जब तक हमारे रिजर्व्स और ऊपर नहीं जाते, जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती, जब तक वो बीच में टाइम फ्रेम है, तो हमें ज़रूरत है कि किसी तरह हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के डॉलर्स लेके आएँ पाकिस्तान में, और वो हमारी करेंसी स्टेबलाइज करेगी। और इस वक्त जो दोनों इंशाअल्लाह जो लाहौर जो रावी सिटी है उसमें भी बाहर से पैसा आएगा जैसे ही वो प्रोजेक्ट और उस स्टेज पे पहुंच गया। और इसमें सबसे ज़्यादा ये फीजिबल प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत पैसा आएगा और बड़ी पार्टीज़ इंटरेस्टेड हैं बाहर से। तो इसका सारा फ़ायदा तो एक्चुअली सिंध को है, तो इसको रिकन्सिडर करें। और हम आपसे इसके ऊपर बात भी मज़ीद और करेंगे कि ये तो विन विन सिचुएशन है सबके लिए, पाकिस्तान के लिए भी, सिंध के लिए भी। मैं कराची में जो ये सैलाब से जो मसले आए थे पिछले साल, जिसकी वजह से कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बना था, मुझे खुशी है कि उनके ऊपर काम हो गया। उन ड्रेन्स पे 3 जो नालों के ऊपर जो काम शुरू है, मुझे अच्छा लगा कि हमने अपना, लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये, यानी आदत पड़ी हुई है लोगों को कि हम प्रोजेक्ट्स अनाउंस करते हैं वो आगे नहीं बढ़ते। तो मुझे खुशी है, और इसमें FWO को हम ख़ास तौर पे मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। आखिर में जो मेरा पॉइंट है वो ये कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो क्यों नहीं कंप्लीट होते हैं, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल विल नहीं होती। बड़े प्रोजेक्ट्स मुश्किल होते हैं और उन मुश्किल प्रोजेक्ट्स के लिए कहीं ना कहीं जाके एक गवर्नमेंट के और इतने ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं कि उनकी जब तक पूरी अटेंशन गवर्नमेंट की उन बड़े प्रोजेक्ट्स पे नहीं होती तो प्रोजेक्ट्स कई दफ़ा फंस जाते हैं, जाके मिनिस्ट्रीज़ में फंस जाते हैं, और फिर वो जितनी डिले होती जाती है उतने वो अनफीजिबल होते जाते हैं। तो ये जो बड़ा प्रोजेक्ट है, ख़ास तौर पे KCR, इसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट को पूरी तरह ज़ोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मसले मसाइल भी आएंगे। और जितना हम इसको टाइम पे ख़त्म करेंगे उतना कम इसका ख़र्चा होगा। और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है 200 अरब का, इसलिए इंशाअल्लाह हम ये उम्मीद लगाते हैं कि हम, फेडरल गवर्नमेंट तो पूरी तरह से इसके ऊपर कमिटेड है, और इंशाअल्लाह सिंध गवर्नमेंट भी इसमें हमारे साथ पूरी तरह कोऑपरेट करेगी। शुक्रिया।